முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் காலணி வர்த்தகம் அதிகரித்து வருகிறது. இளைஞர்கள் அதிகமுள்ள நாடாக இந்தியா இருப்பதால் காலணி உற்பத்தியும் அதிகம் தேவைப்படுகிறது. புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த வேண்டிய நிலையில் இந்திய காலணி தொழிற்சாலைகள் இருக்கின்றன. இதுகுறித்து இந்திய காலணி தொழில்கள் கூட்டமைப்பின் தேசிய தலைவர் நௌஷத் விரிவாக பேசுகிறார். இந்திய காலணி வர்க்கத்தின் இன்றைய நிலை என்ன? இந்தியன் டொமஸ்டிக் ஃபுட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு 75,000 crores பிஸ்னஸ் அண்ட் அது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்போது ஃபுட்வேர் வந்து நம்ம நெசசிட்டி அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், யூத் வந்து அவருக்கு டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஜாஸ்தி இருக்குது. அதனால அது ஒரு ஃபேஷன் எலிமெண்ட் அதுக்கு ஜாஸ்தி இருக்குது. அப்போது இப்போ நிறைய பேர் இது பர்ச்சேசிங் கெப்பாசிட்டி இஸ் இன்க்ரீசிங் அண்ட் பை 2030 நம்ம கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஃபுட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம அசோசியேஷன் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சர்வே கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தோம். சிமிலர் ஸ்டடி மெனி டிஃப்ரெண்ட் ஏஜென்சிஸ் ஆல்சோ டன் அண்ட் அதுக்கு ரிசல்ட் எல்லாம் சொல்லுது. இப்போ பை 2030 டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி வில் இப்போ வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் மேனுஃபேக்சர் இந்தியாவில் இப்போ 1.9 அந்த 2 அந்த மாதிரி ஆவரேஜ் இருக்குது. அது ஒரு 4ல் வந்துடும். இப்போ வேர்ல்டு ஆவரேஜ் இஸ் பர் கேபிட்டா கன்சப்ஷன் ஆஃப் ஃபுட்வேர் இஸ் 3 நவ். அப்போ இந்தியாவில் இந்த ஃபேஷன் எலிமெண்ட் வரும்போது அது இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். இப்போ வந்து 2.1 அது வந்து ஒரு 4ലേക്ക് வந்துடும். அப்போ குளோபல் இஸ் 3 நவ். அப்போ இப்போ பார்த்தா இங்கே டெமோகிராஃபி அண்ட் யூத் பாப்புலேஷன் இங்கே பர் கேபிட்டா கன்சப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ லேட்டஸ்ட்டு யூஎஸ் எல்லாம் வந்தப்போ அங்கே கம்மியாக இருக்குது. அங்கே 7 பேர்னு 6 பேர்லுக்கு கம்மியாக இருக்குது. அங்கே ஏஜ்டு பாப்புலேஷன் வரும்போது average age is increasing in most of the countries, and here the average age is still we are young, quite young, and our consumption will increase, and in coming 5 to 10 years it will increase drastically. So the future is very good for domestic as well as export. இப்போ எக்ஸ்போர்ட்டில் இந்தியா இப்போ வந்து குளோபல் ஷேர் இஸ் ஒன்லி 2%. But many countries, especially Western and US, want to purchase more from India. So they don't want to depend fully on one country, that China plus one after the COVID. And many countries, because our government is also very active, and they want they are signing free trade agreement with many countries. So the market is open, and due to geopolitical situation many countries want to source from India, and many foreign manufacturers are coming to India to set up manufacturing unit for export as well as domestic market. So as an association, Confederation of Footwear Industry, CIFI, so we are an association of mainly MSMEs. So MSMEs because need some help to grow. So we are because the government is also very supportive, and the government is discussing a national footwear policy now. So we have requested that there should be some handholding for MSMEs, especially to boost export. We want to study the potential markets, especially the Western markets, US market. So some IMs and FTDI can go and study what type of footwear they need, and we have FDDI and CLRI and many other institutes. So on the data namak kedacha? Yes, kedachal and madri product develop pannanum. So now the institute can develop product. First we have to collect the marketing students has to go and study the market. Second, the technical institute has to develop the products, materials and tech pack. So nama inge vanna most of the MSMEs are the capacity is underutilized. They are producing only 50 to 60% of their capacity, 40% is still there. So if we get this tech pack, and most MSME can manufacture, and we can supply
we can export. So but we need this support. இந்திய காலணி ஏற்றுமதி குறைவுக்கு என்ன காரணம்? Traditionally, India is very strong. India was very strong in leather and leather footwear, and but in footwear, a lot of other technologies has developed. The textile, 40% of the footwear upper is now textile materials, and many other materials are developed. But the research and development in those materials, especially in the upper material and the soling material, is not aligned to the consumer demand in India. So once we have a recent study, it was obvious that around 60 researches are happening in only in sole materials. But industry is not aware, nobody is coordinating, and these results we are not able to use for the industry. அப்போ இதை கொஞ்சம் கோஆர்டினேட் பண்ணி இது இண்டஸ்ட்ரிக்கு யூஸ் ஆகுன மாதிரி ஒரு சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டம் வந்தால் இமீடியட்டாக ரிசல்ட்ஸ் கிடச்சிட்டு. இங்கே நிறைய ரிசர்ச் நடக்குது. நம்ம கேப்பபிலிட்டி, நம்ம சயின்டிஸ்ட் கேப்பபிலிட்டி இஸ் வெரி குட். പക്ഷേ கொஞ்சம் அலைன்மெண்ட் கரெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கோஆர்டினேஷன் வந்தால் இதெல்லாம் கண்ட்ரிக்கு யூஸ் ஆகிடும். இப்போ நம்ம 20 years முன்னாடியே பார்த்தாலும் அந்த டோட்டல் ஃபுட்வேர் எக்ஸ்போர்ட் 2.2 billion, இப்போ பார்த்தாலும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. நம்ம ஃபுட்வேரில் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடல. சேம் டைம் சைனா has gone, China's share is, our share is only 2%, China's share is 55%, and Vietnam is 17 to 18%. Many countries are growing. So the reason is we need new generation materials. So now in நம்ம வந்து ஃபுட்வேர் மெட்டீரியலுக்கு we are depending on import. அப்போ அந்த டெக்னாலஜி இங்கே இன்ஸ்டிடியூட்டில் இருக்குது, இண்டஸ்ட்ரியில் இல்லை. அது ஒரு கோஆர்டினேஷன் வேணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரி FDI இன் மெட்டீரியல்ஸ் வரணும். அந்த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி கொஞ்சம் மெட்டீரியல்ஸ் வரணும். அந்த மோல்ட்ஸ் மெஷினரி இதிலும் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ பண்ணணும். இப்போ பார்த்தா ஒரு 70% ஆஃப் தி மெட்டீரியல் இஸ் இம்போர்ட்டட். Molds 90% is imported. Machinery also majority is imported. அப்போ இதனால இப்போ ஃபுட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி க்ரோ பண்ணணுங்கில் இந்த எக்கோசிஸ்டம் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணணும். இந்த இப்போ வந்து நேஷ்னல் ஃபுட்வேர் பாலிசியில் இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் ஹை ப்ரையாரிட்டி டு ஃபுட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி. அப்போ இதெல்லாம் டிஸ்கஷனில் இருக்குது, இதுக்கு எல்லா ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்குது. நம்ம கொமர்ஸ் மினிஸ்டர் பியூஷ் கோயல்ஜி வந்து அவருக்கு ரொம்ப விகசித் பாரத் 27 அதுக்கு மேட்சிங்காக 2030 கூட மினிஸ்டர் டார்கெட் தந்துருக்கு. இங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட் 1 crore, இப்போ 42 million இருக்குது, 42 lakhs இருக்குது, அது 1 crore ஆகணும். பிஸ்னஸ் வந்து அதுவும் நம்ம ஒரு 90 billion நமக்கு போகணும். அந்த மாதிரி ஒரு டார்கெட் மினிஸ்டர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தந்திருக்கு. 2030 நமக்கான டார்கெட் ஏதேனும் இருக்கிறதா? இப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒன் இஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டார்கெட். இப்போ வந்து 42 lakhs, அது வந்து 1 crore. പിന്നെ நம்ம பிஸ்னஸ் வந்து 90 billion, இப்போ வந்து 24-25 billion இருக்குது, அது 90 billion. அது முடியும், அதுக்கு இட் இஸ் பாசிபிள். அதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் கிடைக்கணும். அந்த சப்போர்ட் டிஸ்கஷனில் இருக்குது, அது கிடைக்கும்னு எனக்கு நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். காலணி துறை வளர்ச்சிக்கு என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது? முன்னாடியே நான் லெதரில் ஃபோக்கஸ் சுத்தமாக இல்லாയിരുന്നു. அப்போ அதனால வேர்ல்டு ஃபுட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி இப்போ பார்த்தால 86% நான் லெதர், இந்தியாவில் பார்த்தாலும் 89% நான் லெதரில். அப்போ இப்போ தான் நம்ம அசோசியேஷன் ஒரு ரீசெண்ட் அசோசியேஷன் இது நம்ம ஃபார்ம் ஆகிட்ட 8 years இருக்குது. இப்போ நம்ம இன்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம கவர்மெண்ட்லாம் இப்போ டிஸ்கஷன்லாம் நம்ம கொஞ்சம் நாள் தான் ஆகிட்டு இருக்கு.
and whatever we say, DPIIT and minister is giving very good attention. அதுக்கு அது என்ன சொன்னாலும் டிஸ்கஷன் கேட்டுட்டு இருக்கு, மேக்ஸிமம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், இந்த மெட்டீரியல் எக்கோசிஸ்டம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். இப்போ நேஷ்னல் பாலிசி ஆல்ரெடி அண்டர் டிஸ்கஷன், 2 டிஸ்கஷன் முடிஞ்சிருக்கு. அப்போ அதுக்கு ஒர்க்கிங் குரூப் போட்டு அது ஃபைனல் பண்ணணும்னு ஒர்க்கு நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ அதெல்லாமே வரும்போது இந்த ப்ராப்ளம் இப்போ ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் டிஃப்ரெண்ட் நம்ம சயின்டிஸ்ட் ஆர் கேப்பபிள், പക്ഷേ இண்டஸ்ட்ரி கொலாபரேஷன் அது கொஞ்சம் வந்தால் ரெண்டு இருக்குது. இப்போ நம்ம மெட்டீரியல் பார்த்தாலே நம்ம சோலிங் மெட்டீரியல் PVC இருக்குது, PU இருக்குது, ஈவா இருக்குது. இதெல்லாம் பாஸ்ட் ஜெனரேஷன். இப்போ வந்து ETPU இருக்குது, சூப்பர் லிக்விட் TPU இருக்குது. அப்போ அந்த மெட்டீரியல் வரும்போது அது ஒன்று 100% ரீசைக்கிளபிள், பயோடிகிரேடபிள். அப்போ இந்த மாதிரி புது டெக்னாலஜி இல்லை. இப்போ லேம்பு வந்தப்போ CFL லேம்பு வந்தப்போ கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட் போட்டு மார்க்கெட்டில் இப்போ CFL லேம்பு மட்டும் இருக்குது, மற்ற லேம்பு இல்லாமல். அந்த மாதிரி இப்போ நியூ ஜெனரேஷன் மெட்டீரியல் ரீசைக்கிளபிள் அண்ட் பயோடிகிரேடபிள் அண்ட் பயோ மெட்டீரியல்ஸ்க்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட் போட்டு அதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் இப்போமே சுத்தமாக யுவா PU ஒன்றுமே இங்கே ப்ரொடக்ஷன் இல்லை. அப்போ அந்த நியூ ஜெனரேஷன் மெட்டீரியல் இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியால் അതൊരു ലക്ക്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോണിൽ ടെക്നോളജി பார்த்தால் പിന്നെ நம்ம 1 2 3 அந்த மாதிரி வந்தில்லை. அப்போ எப்பொழுதும் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிக்கு நமக்கு இப்போ ஒரு சாய்ஸ் இருக்குது. அப்போ இந்த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி நம்ம இப்போ மெட்டீரியல் போட்டால் அது கண்ட்ரிக்கும் நல்லா இருக்கும். நம்ம லேட்டாக அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை, நமக்கு we can enter directly into the new technology. யார் அதிக அளவில் காலணி வாங்குகின்றனர்? சந்தை எப்படி இருக்கிறது? இப்போ வந்து இந்தியா பார்த்தால் ஒரு 55% ஜென்ஸ் மார்க்கெட்டு, ஒரு 30% லேடிஸ் மார்க்கெட்டு, ஒரு 15% கிட்ஸ் மார்க்கெட்டு. പക്ഷേ இப்போ வந்து நம்ம க்ரோத் பார்த்தால் லேடிஸ் செக்மெண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு. കാരണം லேடிஸ் ஜென்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் ஆகும். சில கண்ட்ரி பார்த்தா லேடிஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு ஷேர் 70% வரை இருக்குது. കാരണം லேடிஸ்க்கு நிறைய வெரைட்டி வேணும், டிசைன் வேணும், அந்த மாதிரி இருக்குது. அப்போ இந்தியாவிலும் പിന്നെ ഇപ്പം கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. அது போன வருஷத்தில் அதுக்கு டிமாண்ட் கூடிட்டு வரும். மற்ற நாடுகளைப் போல இந்தியா இந்த துறையில் வளர்ச்சி பெற என்ன சிக்கல் இருக்கிறது? நம்ம ஒரு மெயின் பிரச்சனை என்ன வச்சால், இப்போ நம்ம நிறைய கண்ட்ரீஸில் நமக்கு பைலாட்ரல் அக்ரிமெண்ட் இருக்குது. இப்போ மார்க்கெட்டில் இப்போ ஃபுட்வேர் கம்ப்ளீட் ஃபுட்வேர் இம்போர்ட் பண்ணும்போது நம்ம பங்களாதேஷில் இம்போர்ட் பண்ணும்போது, நேபாள் இம்போர்ட் பண்ணும்போது, வியட்நாம், தாய்லாந்து அங்கே எல்லாம் டியூட்டி கன்செஷன் 0 டியூட்டி ஒரு 5% டியூட்டியில் இருக்குது. இங்கே நம்ம ஒரு மேனுஃபேக்சர் பண்ணണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് கொஞ்சம் ரா மெட்டீரியல் இம்போர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஹை வேல்யூ ஐட்டத்துக்காണെങ്കിൽ அதுக்கு 100% இம்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் ஆகணும். அப்போ இப்போ நம்ம இம்போர்ட் பண்ணும்போது மெட்டீரியலுக்கு டியூட்டி ஜாஸ்தி, ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் இம்போர்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு டியூட்டி கம்மி. அதனால நமக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது. இப்போ இப்போ மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனி பார்த்தா அவர் இங்கே செட் பண்ணிட்டு இருக்கு 100% எக்ஸ்போர்ட். இங்கே ரா மெட்டீரியல் இம்போர்ட் பண்ணி 100% எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதுக்கு பரவாயில்ல, டியூட்டி ஃப்ரீ. ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇമ്പോർട്ട് பண்ணி இங்கே விற்கும்போது அது ரொம்ப காஸ்ட்லி. ஃபுட்வேர் அப்படியே இம்போர்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு காஸ்ட் கம்மி. அப்போ அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது, நம்ம டிஸ்கஷனில் இருக்குது. அது ஃபேவரபிளி கவர்மெண்ட் இஸ் லுக்கிங் இன் டு தட் and we are expecting a solution. இந்த துறையில் உள்ள வேலை வாய்ப்பு பற்றி சொல்லுங்க. நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது எம்ப்ளாய்மெண்ட் நிறைய கிடைக்கும். പക്ഷേ நம்ம டியூட்டி பார்த்தா அந்த இம்போர்ட் பண்ணும்போது மெட்டீரியலுக்கு டியூட்டி கொடுக்கணும். அப்போ அந்த டியூட்டி ஜாஸ்தி. ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் இங்கே கொண்டு வந்தாலும் அதுக்கு டியூட்டி கம்மி. அதனால இங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது இங்கே காம்படிட் ஆகாத வருது.
அப்போ அதுக்கு கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணியால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு 3 இயர்ஸுக்கு ரா மெட்டீரியல் இங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணாத ரா மெட்டீரியலுக்கு டியூட்டி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியா இங்கே மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்ட்ராங் ஆகிடும். இங்கே மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்ட்ராங் பண்ணியா அதுக்கு ரா மெட்டீரியல் ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடும். அது செட் ஆகி കഴിഞ്ഞാൽ அப்புறம் டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணது பரவாயில்ல. அப்போது அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இங்கே இப்போ ஃபுட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி. அப்போ அங்கே அந்த மாதிரி வந்தால் இப்போது இங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இண்டஸ்ட்ரி க்ரோத்தும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஆகிடும். அப்படி பண்ணி இல்லைங்கள இப்போ என்ன விஷயம்னு வச்சால் இப்போ சைனாவில் ஒரு கான்டன் ஃபேர் இருக்குது. 50% இந்தியன்ஸ் ஆர் தேர். இப்போ அங்கே போய் எல்லா மெட்டீரியல் அங்கே சோர்ஸ் பண்ணி இங்கே வந்துட்டு இருக்கு ஃபினிஷ்டு குட்ஸு. அப்போ அது இங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுக்கு கொஞ்சம் கொலாபரேட்டிவ் வேல் பண்ணியால் மட்டும் இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு விஷன் மேனுஃபேக்சரிங்கில் நம்ம 25% மேலே வரணும். இப்போ நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஜிடிபி இஸ் ஒன்லி 17%. அப்போ இந்த ரா மெட்டீரியல் எக்கோசிஸ்டம் இங்கே வந்தால் இங்கே டெவலப்மெண்ட் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடும். அப்போ ரா மெட்டீரியல் எக்கோசிஸ்டம் வருന്നதுக்கு முன்னாடி இந்த டாக்ஸ் வைசல் ப்ராப்ளம் அது கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணணும். அது கரெக்ட் பண்ணியிല്ലെങ്കിൽ இங்கே காம்படிஷன் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு. இப்போ நம்ம பெரிய பிராண்டு பார்த்தாலும் அவர் லோ வேல்யூ ஐட்டம் இந்தியாவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, ஹை வேல்யூ ஐட்டம் அவர் வியட்நாம்னு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. எதுக்கு அவர் பார்ட்ஸ் கொண்டு வந்து இங்கே அசம்பிள் பண்ணாத கேட்டால் பார்ட்ஸ் இங்கே அசம்பிள் பண்ணும்போது டியூட்டி ஜாஸ்தி, ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் இங்கே வரும்போது டியூட்டி கம்மி. அப்போ அது டிஸ்கஷனில் இருக்குது. கவர்மெண்ட் ஃபேவரபுளாக கன்சிடர் பண்ணது அது கரெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்குது. காலணி வியாபாரத்தில் சீசன்கள் ஏதேனும் இருக்கிறதா? ஃபுட்வேருக்கு சீசன் இருக்குது. அந்த ஓப்பன் ஃபுட்வேர் நம்ம சவுத் இந்தியாவில் தான் ஜாஸ்தி போயிட்டுருக்கு. அதுக்கு ஏப்ரல் மே ஜூன் தான் பெரிய சீசன். பின் அப்புறம் ஃபெஸ்டிவல் எல்லாமே சீசன். அப்போ இங்கே தமிழ்நாடு தீபாவளி பெரிய சீசன், கேரளத்தில் ஓணம் சீசன், ஆந்திராவில் போயால் சங்கராந்தி சீசன், அந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்லையும் சீசன் இருக்குது. அந்த க்ளோஸ் ஷூஸு பார்த்தால் வின்டர் தான் பெரிய சீசன். அப்போ வின்டர் டைமில் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த தீபாவளிக்கு அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். அது ஒரு பெரிய இது கிடைக்கும். அப்போ இந்த டைமில் கவர்மெண்ட் பிஐஎஸ் போட்டதுனால இம்போர்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூ மெயின்லி இந்த மாதிரி இந்த பிஐஎஸ் வந்ததுனால சைனான்னு இம்போர்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. அதனால இந்தியாவில் டொமஸ்டிக் பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நினைக்கிது. പക്ഷേ அதுக்கு ஒரு விஷயம் என்ன வச்சால் இப்போ சைனீஸ் கம்பெனி பங்களாதேஷில் நேபாளில் மற்ற கண்ட்ரீஸில் எல்லாம் ஃபேக்ட்ரி போட்டு அங்கே பிஐஎஸ் எடுத்து அங்கேருந்து இங்கே புஷ் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த வருஷம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூக்கு நல்ல பிஸ்னஸ் கிடைக்கும்னு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. எல்லாரும் அதுக்கு தயார் பண்ணிட்டு இருக்கு. மார்க்கெட்டில் இப்போயே கொஞ்சம் ஷார்ட்டேஜ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. காலணி பயன்பாட்டில் வட மாநிலம் தென் மாநிலம் என ஏதாவது வித்தியாசங்கள் உள்ளனவா? நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. அது இப்போ சவுத்து ப்ரெடாமினன்ட்லி ஓப்பன் ஃபுட்வேர், அந்த ஸ்லிப்பர் சாண்டல் தான் இங்கே ஜாஸ்தி போயிட்டுருக்கும். நார்த்தில் வந்தாலே க்ளோஸ்டு ஃபுட்வேர், அந்த ஷூக்கு பர்சன்டேஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. பின்ன டிசைன்லும் சேஞ்சஸ் இருக்குது. அது ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் சேஞ்சஸ் இருக்குது, கலரில் சேஞ்சஸ் இருக்குது, ஹீல் பேட்டர்னில் சேஞ்சஸ் இருக்குது. காமனும் இருக்குது, പക്ഷേ ஸ்பெசிஃபிக் ஐட்டமும் இருக்குது. அது பார்த்து தான் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணணும். சைஸ் வேரியேஷன் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஈஸ்டில் பார்த்தாலே சின்ன சைஸு, நார்த்தில் பார்த்தாலும் ரிலேட்டிவ்லி சின்ன சைஸு, சவுத்தில் பார்த்தாலும் ரிலேட்டிவ்லி பெரிய சைஸு, ஆந்திராவில் ரிலேட்டிவ்லி அது പിന്നെ சவுத்தில் பார்த்தாலும் ஆந்திராவில் ரிலேட்டிவ்லி அதுக்கு பெரிய சைஸ் வேணும். அது ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. சிஎல்ஆர்ஐ என்றால் என்ன? இந்த துறையில் அதன் முக்கியத்துவம் என்ன? சிஎல்ஆர்ஐ ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டு. அப்போ அவர் ஃபுட்வேருக்கு என்ன ரிசர்ச் வேணுமோ அதை பார்த்து அவர் பண்ணிகிட்ருக்கு. இப்போ நான் சிஎல்ஆர்ஐ ரிசர்ச் கவுன்சில் மெம்பர். அதுக்கு டிபிஐடி செக்ரட்டரி தான் அதுக்கு சேர்மன். கவுன்சில் ஆஃப் லெதர் எக்ஸ்போர்ட் சேர்மன் அதுக்கு ஒரு மெம்பர். ബാക്കി മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അവരെല്ലാം നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് இருக்குது. അപ്പോൾ இப்போ சிஎஸ்ஆர்ஐ
ஒரு டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்கு. என்ன ரிசர்ச் பண்ணும்போதும் அது இண்டஸ்ட்ரி ஆகிட்டு அலைன்டாக இருக்கணும். அப்போ அந்த அலைன்மெண்ட் கொண்டு வரதுக்கு இந்த மாதிரி கமிட்டி போட்டிருக்கு. அப்போ அதெல்லாம் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுட்டு இருக்கு. அப்போ அதுக்கெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்போ ஃபுட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம ரிசர்ச்சு மார்க்கெட் ரிக்யர்மெண்ட் அதை அலைன் பண்ணதுக்கு நம்ம எஃபர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. பிளாஸ்டிக் கழிவுகளைப் போல பெருகும் செருப்பு கழிவுகளை என்ன செய்வது? இது இப்போ அது ஒரு பெரிய விஷயமாயிருக்கு. நம்ம இனி ஏதாவது மெட்டீரியல் நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணும்போது நமக்கு ரெண்டு விதத்தில், ஒன் ரீசைக்கிளபிளாக இருக்கணும், ரெண்டு பயோடிகிரேடபிளாக இருக்கணும். அது மட்டும் நம்ம புது மெட்டீரியல் வரணும். இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் மெட்டீரியலில் நம்ம மேக்ஸிமம் ரீசைக்கிளுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ இப்போ அந்த டைரெக்ஷனில் ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இப்போவுமே ஃபுல் ஆகிடல, പക്ഷേ அது ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம எல்லாரும் இப்போ எல்லா கம்பெனியும் ஒன்று ரெண்டு ப்ராடக்ட் அந்த டைரெக்ஷனில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இனி அது ஸ்கேலப் பண்ணணும். அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் வரும். പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫുട്വെയർ அப்பர் பார்த்தால் அது பெட் ரீசைக்கிள் பண்ணி தான் அதுக்கு ஃபைபர் போட்டிருக்கு. அது ரீசைக்கிள்டு, പക്ഷേ அது டீக்ரேடபிள் அல்ல. அப்போ ரீசைக்கிளிங் இப்போ ஜாஸ்தியாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்பரில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, சோலில் யூஸ் பண்ணிருக்கு. പക്ഷേ அப்புறம் நமக்கு பயோடிகிரேடபிள் மெட்டீரியலும் கூட வரணும். இப்போ உங்கள் சிஎல்ஆர்ஐ அவங்கள கேட்டில்ல, இப்போ ரிசர்ச் பார்த்தா இப்போ டெக்னிக்கல் ஃபேப்ரிக்ஸில் இந்த டெக்னாலஜி இதில் அதிகமாக இடம் வந்திருக்கு. இப்போ கஸ்டமருக்கு ബ്രീത്തബിൾ മോർ പ്രോപ്പർട്ടി വേണം, പിന്നെ കംഫർട്ടായിരിക്കണം, பயோடிகிரேடபிளாக சஸ்டெயினபிள் மெட்டீரியல்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்குது. அப்போ இப்போ நம்ம கண்ட்ரிஸ் பார்த்தால் எல்லாருமே இந்த இடத்துல ரிசர்ச் பண்ணி புதுசாக மெட்டீரியலில் கண்டினியூஸாக டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு. அப்போ அந்த ஃபாஸ்ட்டு இங்கே இப்போ இல்லை. அப்போ அது வரத்துக்கு ஒரு கோஆர்டினேஷன் நம்ம அப்படி வந்தால் மட்டும் இந்தியா ஃபியூச்சர் ரெடி. இப்போ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தால் முன்னாடியே யூஎஸ் தான் மேக்ஸிமம் பேட்டன்ட் எடுத்திருந்தது. லாஸ்ட் இயர் பார்த்தால் சைனா மேக்ஸிமம் பேட்டன்ட். இந்த ஐபி ரைட் எல்லாம் சைனா இருக்குது. இப்போ மற்ற கண்ட்ரி பார்த்தால் அந்த வியட்நாம், இந்தோனேஷியா, அங்கே எல்லாம் ஃபுட்வேர் யூனிட் போட்டு அவர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்கு. அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம போனோங்கில் நம்ம ஆர்என்டியில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அதுக்கு இந்தியாவுக்கு அதுக்கு கேப்பபிலிட்டி இருக்குது. இந்தியாவுக்கு அதில் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது, இந்தியாவில் சயின்டிஸ்ட் இருக்குது. அது கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டிடியூட் அலைன்மெண்ட் கரெக்டாக வந்தால் நமக்கு அது 100% பண்ண முடியும்.